press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Unique Academy. The latest frontline online है वो मेरे पास अभी है नहीं, but I have managed to go through it. आता तो काय आहे, it deals with this notification by the Union Secretary for Ministry of Home Affairs, which talks about the government of India authorizing something that in technical language is called as snooping. And the most worrisome part of the notification, it's a repeat notification, is the use of this word called as computer resources. So वापरलेला शब्द फक्त एवढाच आहे की computer resources आहे. Computer resources अंतर्गत they can keep a tab on everything that you are using. Everything. This tab is supposed to be maintained by 10 union agencies which deal with different issues. Some of them are purely intelligence agencies. Interestingly enough, some of them are related to what is called as taxation. So त्याच्यातल्या जवळजवळ निम्म्या एजन्सीज ज्या आहेत, निम्म्या 1/3 1/4 तुम्ही काही म्हणू शकता, आर रिलेटेड विथ टॅक्सेशन. सो CBDT आहे, ED आहे, आणि देन रॉ आणि बाकीच्या एजन्सीज आहेत. And for two separate parts of the country, one is Delhi and second is the Northeast, the local police commissioners have also been authorized कि they can authorize something that is called as snooping. So त्यांना जर असा डाऊट आला की तुम्ही काही ना काहीतरी अशा प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज मध्ये इन्वॉल्ड आहात की ज्याला एक नॅशनल सिक्युरिटी डायमेन्शन आहे, तर त्या केसमध्ये दे कॅन कीप अ टॅब ऑन एव्हरी computer resource which you are using. So which includes your office stations, which includes your laptops, which includes your tabs, which includes your smartphones, which includes everything. सगळ्या गोष्टींवरती ते ही गोष्ट करू शकतात. आणि this is the cover story as far as the frontline is concerned. त्याच्या अनुषंगाने the other big thing that one needs to be focusing on is India at all evolving into what is called as a security state. कि जे normally we used to associate it with countries like Pakistan or countries like China. But is it true that in our case, though we are not a Pakistan or a China, we are possibly going down the same road? कि याच्यामध्ये the state now starts sort of giving significance and importance to just one dimension of the state's functions and responsibilities, namely something that is called as security. So बाकी सगळ्या डायमेन्शन्स ह्या एका अर्थाने निग्लेक्ट केल्या जातात किंवा त्यांच्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही तरी चालतं. एकच सगळ्यात महत्त्वाची डायमेन्शन जी आहे ती सिक्युरिटीची आहे. आणि एका अर्थाने स्टेट सिक्युरिटी ही becomes the only reason because of which the state is in existence, is using all its resources, and is sort of subordinating every aspect of its relationship between state and society. So एका पॉईंटच्या नंतर स्टेट एकच उद्योग करायला बसलेली आहे, तो म्हणजे जे काही होईल नाही होईल, वी हॅव गॉट टू कीप ॲज फार ॲज इज पॉसिबल अ टॅब ऑन दिस एंटायर बिझनेस. की सिक्युरिटी एक एकदम महत्त्वाचा डायमेन्शन आहे, इतका महत्त्वाचा की इफ द स्टेट डजंट पे अटेंशन टू इट, द वेरी एक्झिस्टन्स ऑफ द स्टेट इज इन सम सॉर्ट ऑफ डेंजर. कि अगर स्टेट ने इस सिक्योरिटी डायमेंशन को निग्लेक्ट किया तो स्टेट का अस्तित्व ही एक तरह से खत्म हो जाएगा. याचं क्लासिकल एक्झाम्पल इज पाकिस्तान, की ज्याच्या केसमध्ये सगळ्या प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरं कायम ह्या सांगाने दिली जातात की जर पाकिस्तानी स्टेटनी जे पाकिस्तानी स्टेट करत आहे ते जर नाही केलं तर पाकिस्तानचं असलेलं अस्तित्वच एका अर्थाने संपून जाणार आहे. सो जस्टिफाईड दॅट ऑलमोस्ट half of the budget is used for only security purposes and for nothing else. Okay, so आपल्या केसमध्ये is it that we are seriously walking in that direction की जिथं तसं तर जाणवत नाही, फॉर अ सिम्पल रिझन, कारण अजूनही तुमच्या पॉलिसी फॉर्म्युलेशन्स, पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनच्या स्टेटमध्ये तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्मीचं किंवा कुठल्याही आर्म्ड एजन्सीजचं अस्तित्व जाणवत नाही. की जे चायना किंवा पाकिस्तानच्या बाबतीत घडतं की बाबा एव्हरी डिसिजन वुड बी टेकन
by people who come from the security apparatus, and every decision would be taken to see to it that the security of the state is going to be upheld under all conditions. So आपल्या केसमध्ये तसं अजून तरी नाही आहे. जिथं बाबा यू सिट टुगेदर अँड यू मेक डिसिजन्स अबाउट द स्टेट, आणि त्या केसमध्ये पीपल कनेक्टेड विद द आर्मी आर गिवन सम सॉर्ट ऑफ अ वॉइस, सम सॉर्ट ऑफ अ वोट. तो अपने केस में वैसा तो हुआ नहीं है. त्याच्यामुळे वर्करनी बघत असताना असं वाटत नाही की बाबा इंडिया इज अट ऑल इन टू दॅट सॉर्ट ऑफ अ मूड और इन दॅट सॉर्ट ऑफ अ मूड. पण इफ यू लुक ॲट दीज टाइप्स ऑफ ॲस्पेक्ट्स, तो यू डेफिनेटली हॅव सम रिझन अँड सम कन्सर्न फॉर वरी. आता सिक्युरिटी स्टेट्सचा एक जो एकदम डिफॉल्ट ऑप्शन असतो, डिफॉल्ट त्याचा जो एक कॉन्सिक्वेन्स असतो, तो इज दे आर इनव्हेरिएबली करप्ट, अँड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डेडली करप्ट व्हेन इट कम्स टू सिक्युरिटी इश्यूज. म्हणजे त्यांच्या करप्शनचा जो सगळ्यात महत्त्वाचं माध्यम आहे किंवा त्यांच्या करप्शनचा जो सगळ्यात महत्त्वाचा एका अर्थाने सब्जेक्ट आहे तो स्टेट सिक्युरिटीच आहे. सो ते चायनाच्या केसमध्ये असो की जिथं चायना दरवर्षी हजारो लोकांना टांगत फिरती, नाही तर पाकिस्तानच्या केसमध्ये असो, स्टेट सिक्युरिटी बिकम्स ऑलमोस्ट द रिझन फॉर समथिंग दॅट इज कॉल्ड अ स्टेट करप्शन. ओके, so if you look at the range of problems that India faces as far as this entire corruption wala business is concerned, why do I say that we are in a state security sort of situation? For a simple reason, karan if you look at the corruption wala issues which are happening, की ज्याच्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी there is a dimension of security added to it, तो ते तर आपल्या केसमध्ये जेवढा तुमचा जो काही GDP आहे त्याचं प्रोपोर्शन पाहता ते डेफिनेटली घडत आहेत आणि ते डेफिनेटली त्या लेवलपर्यंत गेलेले आहेत. तर इट्स ओनली दैट मेक्स वन फील कि बाबा पॉसिबली ये पूरा मामला ऑफ स्टेट सिक्योरिटी डज स्टैंड टुगेदर. देयर इज नो रीजन वाई यू शुड बिलीव कि ये नहीं हो रहा है हमारे केस में. आता देयर आर टू थिंग्स दैट आई वुड प्लेस ऑन द टेबल बिफोर आई ब्रिंग दिस इशू टू अ रीजनेबल क्लोजर. वन, वाय इज द स्टेट सो डेडली इंटरेस्टेड इन समथिंग लाईक दिस? कि बाबा तिला तुम्ही फोनवरती कुणाशी बोलता, तुम्ही कुठल्या वेबसाईट्सला व्हिजिट करता, तुम्ही काय करता, याच्यामध्ये एवढा सिरियस इंटरेस्ट का आहे? आणि दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मामला की स्टेट सिक्युरिटी इश्यूजच्या बाबतीत भारतामध्ये ज्या प्रकारची एक ट्रान्सपरन्सी अँड क्लॅरिटी पाहिजे त्या प्रकारची एक ट्रान्सपरन्सी अँड क्लॅरिटी का आणू शकत नाही? ओके, मैं क्लासिकल एग्जाम्पल फॉर द सेकंड वन बीइंग द डिबेट विच हैज बीन गोइंग ऑन इन पार्लियामेंट फॉर द एंटायर वीक. की एकदम साधा सिंपल मामला आहे, काहीही करायची गरज नाही आहे. यू जस्ट प्लेस ऑन द डेस्क ऑफ पार्लियामेंट व्हॉट वर द नेसेसरी डॉक्युमेंट्स which had been taken recourse to when this decision was taken की आम्ही 126च्या ऐवजी 36 प्लेन्स खरेदी करणार. सो हा निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही काय प्रकारचं डॉक्युमेंटेशन वापरलं, कारण याचं डॉक्युमेंटेशन वापरायला लागतं, तो ड्यू प्रोसेसचा भाग आहे. म्हणजे 126चे जर 36 प्लेन्स घ्यायचे असतील तर द डिसिजन हॅज टू बी मेड बाय व्हॉट इज कॉल्ड द कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी. सो साधा मामला आहे, तुम्ही कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीचे जे काही मीटिंग झाल्या असतील ह्याच्या बाबतीतल्या, त्याच्या ज्या काही प्रोसिडिंग्ज असतील त्याची कागद तिथं ठेवा, ती कागद तिथं ठेवा. लेट पीपल मेक अ कॉल फॉर देमसेल्व्स अँड ब्रिंग दिस एंटायर मॅटर टू अ क्लोज. तर ते सोडून हे जे काही बाकीचे धंदे चाललेले आहेत इन टर्म्स ऑफ तू काय केलं, मी काय केलं, आम्ही काय केलं, तुम्हाला कसं कळत नाही, त्यांना कसं कळत नाही, तुम्हाला इथंच भेट, तुम्हाला तिथंच भेट, ह्याला कशालाच काहीच अर्थ नाही आहे ना. म्हणजे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ॲट ऑल. आणि त्या अर्थाने ही डिबेट म्हणजे इवन फॉर दॅट मॅटर ऑफ फॅक्ट द काँग्रेस इज सॉर्ट ऑफ इम्प्लिकेटेड इन इट, कि the Congress instead of talking about what needs to be talked about is speaking about everything else under the sun. म्हणजे हा इतका साधा मामला आहे की तुम्ही त्यांचं चरित्रच काय, ते कायच करतात, त्यांनी कुणाला मदत केली, ह्याची कशाची बोलायची गरज नाही आहे ना. तुम्ही ॲज मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट हॅव द प्रिव्हिलेज अँड द राईट टू कॉल फॉर डॉक्युमेंट्स फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. से फॉर एक्झाम्पल एखाद्या सामान्य माणसाने RTI खाली टाकलं तर त्याला ते नाही म्हणणार बाय सेइंग की ये सिक्योरिटी का मामला है. पण एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यू डेफिनेटली हैव द प्रिविलेज टू डू सो. सो एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इतना सिंपल सा चीज़ करना है कि यू आस्क द गवर्नमेंट टू प्लेस द डॉक्यूमेंट्स ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड ये ना कांग्रेस कर रही है, भाजपा तो इसके बारे में बात नहीं करने वाली, ये तो अलग ही मामला है. ओके, so as I was saying it कि Raphael pointed out in a very dramatic way a very significant fact of life. Fact of life क्या था कि भाई defense procurement in India has always been subject to executive discretion.
आणि एक्झिक्युटिव्ह त्या केसमध्ये काय निर्णय घेते हा फक्त एक्झिक्युटिव्हच ठरवते आणि याचं जे काही जस्टिफिकेशन असतं ते एक्झिक्युटिव्ह तिच्या लेवलला तिच्यापर्यंतच ठेवते, ते तुमच्यापर्यंत ती पोचू देत नाही. आता वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲव्हेन्यूज ऑफ करप्शन इन इंडिया हॅज ऑलवेज बीन व्हॉट इज कॉल्ड एज डिफेन्स प्रोक्युरमेंट. म्हणजे डिफेन्स प्रोक्युरमेंट एक असा एरिया राहिलेला आहे जो परमनंटली फर्टाईल आहे फॉर ऑल मॅनर ऑफ करप्शन रिलेटेड प्रॉब्लेम्स इन इंडिया. प्रॉब्लेम सिम्पल था की ज्यावेळेला तुम्ही मे 2014मध्ये सत्तेत आले त्यावेळेला तुम्ही ॲज अ गव्हर्नमेंट ज्यावेळेला असं म्हणता की आम्ही करप्शनच्या विरुद्ध लढा देण्यासाठी सत्तेत आलेलो आहोत, तर सिम्पल मामला था, यू शुड हॅव हॅड रिझॉल्व्ड इट इन नो टाइम, कि you put across a process of defense procurement which is extremely plain and transparent and can be understood by even a plain journalist who has no training in defense. की एक अशी प्रोसेस तुम्ही इनिशिएट करणं की ठीक आहे, ती प्रोसेस आत्तापर्यंत कधीही झाली नाही, नोबडी इज डिनाइंग दॅट, की आजपर्यंत कधी भारतात अशा प्रकारची प्रोसेस इनिशिएट केली गेली नाही. पण दॅट इज नॉट द रिझन वाय यू शुडंट डू इट ना. म्हणजे आत्तापर्यंतची 70 वर्षांमध्ये हे नाही झालं, हे नाही झालं, हे नाही झालं, हे नाही झालं, तर मग 70 वर्षांमध्ये हे पण नव्हतं ना झालं. तर मग 70 वर्षांमध्ये जे झालं नाही ते करण्यासाठी जर का आपण सत्तेत आलेलो आहोत, तर मग एवढा साधा मामला होता, यू कुड हॅव हॅड इझिली सेटल दिस आउट बाय सेइंग की ओके ठीक आहे, वी इनिशिएट अ न्यू प्रोसेस की ज्याच्या अंतर्गत दिस वुड बी द कोड बाय विच वी गो अबाउट बाईंग थिंग्स ॲज फार ॲज द इंडियन सिक्युरिटी फोर्सेस आर कन्सर्न. मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा असा आहे की 4 वर्ष निघून गेलेली आहेत, यू हॅव डन नथिंग अबाउट इट अँड नाव यू हॅव दिस प्रॉब्लेम की ते जे ऑलरेडी करप्ट आहेत, ते जे ऑलरेडी डिप्लोरेबल आहेत आर आस्किंग अस क्वेश्चन्स इन टर्म्स ऑफ आर अकाउंटेबिलिटी. नाउ दिस इज नो वे बाय विच दिस डिबेट कैन बी कंडक्टेड. माई सिंपल सबमिशन इज कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम दोनों लेवल्स पे है और दोनों पार्टीज इक्वली इम्प्लीकेटेड है कि दोनों पार्टीज इसमें से कुछ भी नहीं करने वाली है. म्हणून माय पॉइंट इज कि इफ यू ऑलरेडी हैव एन इंसिडेंस ऑफ करप्शन विच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन इंडिया and there is no way made to resolve it, so there is a possibility that we are already walking in the direction of a security state. India already has a massive amount of its money spent on something that is called as defense procurement. India almost गेल्या calendar year मध्ये was the world's largest importer of defense systems. म्हणजे सगळ्यात जास्त डिफेन्स सिस्टम्स जर कुणी खरेदी केल्या असतील तर त्या भारताने खरेदी केलेल्या आहेत आणि हा सगळा प्रॉब्लेम डिफेन्स सिस्टम्सच्या खरेदीशी रिलेटेड आहे. सो जर सगळ्यात जास्त डिफेन्स सिस्टम्स तुम्ही खरेदी केलेल्या असतील, तुमची सगळी प्रक्रिया ही जर एका अर्थाने गोपनीय असेल आणि सब्जेक्ट टू एक्झिक्युटिव्ह डिस्क्रिप्शन आहे, तर याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की ह्याच्यामध्ये घडत असलेल्या गोष्टी ह्या एका अर्थाने तुमच्या वोटर्सपासून कम्प्लिटली दूर आणि लांब आहेत, त्यांना कुठल्याही लेवलला कळू दिल्या जात नाही आहेत. याचा सरळ सरळ अर्थ देर इज अ लॉट ऑफ करप्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन दिस. Now everyone who deals with political campaign finance in India knows that money coming from people who act as intermediaries in defense procurement always is the most important money as far as any ruling party is concerned when it comes to campaign finance. मग भारतातल्या निवडणुकांमध्ये सगळ्यात जास्त पैसा जी सत्ताधारी पार्टी असते तिच्याकडे येतो तो नॉर्मली त्या लोकांकडनं येतो की जी लोक ह्या अशा प्रकारचे जे डिफेन्स प्रोक्युरमेंटचे व्यवहार आहेत त्याचे इंटरमिडियरीज आहेत, त्याचे एजंट्स आहेत, त्याचे मिडलमॅन आहेत आणि आपल्या इथे हे अजूनही चालतं. सो सगळ्यात जास्त पैसा कुठल्याही सत्तेत असलेल्या पॉलिटिकल पार्टीला इनव्हेरिएबली डिफेन्स प्रोक्युरमेंटच्या कॉन्ट्रॅक्ट्समधून येतो. आता असं असताना कुठलीही सत्ताधारी पार्टी ही सिस्टम बदलायला तयार नसते, कारण मोस्ट ऑफ द टाईम हा सगळा अनअकाउंटेड पैसा आहे. हा कुठल्याही पद्धतीने तुमच्या कुठल्याही प्रकारच्या पब्लिक अकाउंट्समध्ये रिफ्लेक्टच होणार नाही आहे आणि त्याच्यामुळे हा एका अर्थाने सगळ्यात जास्त पैसा आहे. दुसऱ्या अर्थाने हा अत्यंत कन्व्हिनियंट आहे टू गो अबाउट युजिंग इट फॉर पर्पज ऑफ कॅम्पेन फायनान्स. अँड दॅट्स द रिझन वाय नो पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया who are in par or who are close to par are at all interested in changing the system. म्हणजे त्यांना काडीचाही इंटरेस्ट ही सिस्टम बदलण्यामध्ये नाही. ओके, आता टेक दिस फर्दर टू द ऑपोजिट साइड अँड आस्क दिस क्वेश्चन एज टू व्हाय इज द स्टेट इंटरेस्टेड इन स्नूपिंग ऑन अस, की व्हॉट इज इट दॅट इट इज डुईंग. आता देर वॉज अ टाइम वेन द स्टेट्स कॅपॅसिटी टू डू दिस वॉज एक्स्ट्रीमली लिमिटेड. म्हणजे आपल्या केसमध्ये स्टेट अजूनही हे धंदे करते. आता हे जे नवीन काढलेलं स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर आहे ती काढलेली आहे अंडर व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट ऑफ 2000
अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी रूल्स ऑफ 2009. सो ते 2009चे जे रूल्स आहेत इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन, इन टर्म्स ऑफ डिक्रिप्शन, इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, त्या रूल्सच्या अंतर्गत ही स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काढलेली. त्याच्यामुळे त्यांचं म्हणणं असं आहे की मुळातच हे रूल्स आम्ही आणलेले नव्हते. हे रूल्स त्यावेळेला आले ज्यावेळेला काँग्रेस सत्तेत होती. आम्ही फक्त काय करतोय तर त्याची एक जी ड्यू टाइम फ्रेम आहे त्या टाइम फ्रेमनुसार वी कीप ऑन एक्सटेंडिंग द रूल्स. आता दिस इज इक्वली इंटरेस्टिंग की दीज रूल्स कीप ऑन गेटिंग एक्सटेंडेड इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ हू इज इन पॉवर. म्हणजे हे मुळात आणले काँग्रेसनी, हे पुढं चालवले एनडीएनी. फक्त प्रॉब्लेम काय आहे की काँग्रेस अँड अ सर्टन सेक्शन ऑफ द इंडियन लिबरल मीडिया नो लॉंगर ट्रस्ट द बीजेपी अँड द एनडीए with the responsibility as far as these types of rules are concerned. की त्यांचा फंडामेंटल प्रॉब्लेम हा ह्या रूल्स बरोबर नाही आहे. त्यांचा फंडामेंटल प्रॉब्लेम हा एनडीए सत्तेत आहे याच्यावरचा आहे. म्हणजे उद्या जर एनडीए सत्तेत नसेल तर इज द काँग्रेस वॉन्ट टू रोल बॅक दीज रूल्स? द आन्सर इज नो. द सिम्पल पॉइंट इज की वी कॅन ट्रस्ट द एनडीए विथ दीज टाइप्स ऑफ रूल्स अँड दॅट्स द रिझन वाय दिस इज अ प्रॉब्लेम अँड दॅट्स द रिझन वाय दिस शुड बी थॉट अबाउट. ओके. आता साधी गोष्ट आहे की जर कायदा म्हणून एक नेटवर्क एक स्ट्रक्चर तुम्हाला अवेलेबल असेल तर सरकार कुणाचं का असो ते त्याचा आधार घेणार आहे, ते कुठल्याही लेवलला सोडणार नाही, हे क्लिअर आहे. मग असं असताना की जिथं सरकार त्याचा डेफिनेटली आधार घेऊ शकते ह्याच्यावरती फॉलबॅक लिबरल ऑप्शन काय असतो की जो आपल्या केसमध्ये कधीच वापरला जात नाही, कारण काँग्रेस कुणालाही कितीही वाटो एक जेन्युइन लिबरल पार्टी मुळातच नाही. आता सिम्पल फॉलबॅक ऑप्शन असा असतो की या तो तुम्ही काही कायदे बनवूच नका, की जे कायदे तुमच्या देशातील लोकांचे, तुमच्या मतदारांचे कसल्याही प्रकारचं स्वातंत्र्य धोक्यात आणतील अशा प्रकारचे कायदे बनवायचेच नाही. नाहीतर जर का तुम्ही तसे कायदे बनवले तर त्या कायद्यांचं इम्प्लिमेंटेशन करणारी अथॉरिटी ही एक्झिक्युटिव्ह नसली पाहिजे. In that case, either place it under parliamentary oversight or place it under judicial oversight. की कायदा तर बनवला जाईल, सरकार कायदा बनवण्यासाठी एकदम प्रयत्नशील राहील, पण आयदर वी सेट अप अन इंडिपेंडेंट एजन्सी जी त्या कायद्याची अंमलबजावणी करेल आणि विच विल आन्सर टू आयदर द ज्युडिशरी ऑर द पार्लिमेंट, नॉट टू द गव्हर्नमेंट विच इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस लॉ. ओके. सो आयदर वन ऑफ द टू थिंग्स शुड बी टेकन रिकोर्स टू. आयदर यू डोंट मेक अ लॉ विच विल इम्पीड somebody's liberties, or if you want to make a law by saying की नाही इट इज एकदम ॲब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट की आम्हाला अशा प्रकारचा कायदा बनवायलाच लागेल, मग ठीक आहे, सेट अप अन इंडिपेंडेंट एजन्सी, पुट इट अंडर आयदर ज्युडिशियल ओव्हरसाईट ऑर पार्लिमेंटरी ओव्हरसाईट, एंड ऑफ द मॅटर. तो ह्याच्यातलं काहीही केलेलं नाही, हे ना काँग्रेसने केलेलं आहे. आता एक्सपेक्टिंग दॅट द बीजेपी वुड डू एनिथिंग ऑफ दिस इज पॉइंटलेस, इट्स कम्प्लिटली होपलेस. ते करणारच नाही आहेत. मूळ प्रश्न असा आहे की वाय डिड द काँग्रेस नेव्हर डू दिस? द काँग्रेस नेव्हर डिड दिस फॉर अ सिम्पल रिझन, कारण this gives any government of the day a phenomenal sort of power as far as the very act ki the government is watching over you. म्हणजे is it really doing so? That's a different story altogether. पण सरकार तुमच्यावरती नजर ठेवू शकते. सरकार तुम्ही काय करताय ह्याच्या बाबतीत प्रत्येक क्षणाला एका अर्थाने लूपमध्ये राहते. तुमची कुठलीही ॲक्शन ही सरकारच्या एकंदरीत निदर्शनास कायम येत राहते आणि ती कधीही तिच्यापासून लपून राहत नाही. इज इनफ फॉर यू टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग. तुम जो भी कर रहे हो ना उसमें तुमको एक तरह से जिसको कहते हैं ऑन द ट्रैक ऑफ समथिंग दैट इज राइट एंड डिसिप्लिन, दिस जस्ट वर्क्स वेल. मी काही चुकीचं केलेलं नाही, पण मला कंटिन्युअसली भीती असणं किंवा कोणतरी आहे की जे माझ्यावरती नजर ठेवतंय, कोणतरी आहे की ज्याला मी काय करतोय ह्याचा कंटिन्युअसली माग काढता येतोय, मग दॅट ऑटोमॅटिकली इज रिझन इनफ फॉर यू टू सी टू इट कि यू डोंट स्ट्रे अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ डिसिप्लिन. क्योंकि अगर गलती से भी आप उससे दूर निकल गए तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू लँड इन ट्रबल. ओके. सो म्हणून दिस इज अ वे ऑफ व्हॉट इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग एक ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन सिटीजन. इन दिस केस इट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन सिटीजन विच इज बीइंग क्रिएटेड, की ज्याला ज्याचा एक हा सेन्स असेल की आपण बघितले जातोय, आपण काय बोलतोय हे ऐकलं जातंय, आपल्यावरती कोणी ना कोणीतरी कंटिन्युअसली लक्ष ठेवून आहे आणि त्याच्यामुळे आपण वावगं नाही वागलं पाहिजे. ओके. ऑफकोर्स द ओनली फॉलबॅक प्रॉब्लेम विथ ऑल ऑफ दिस इज
those who are committed to bringing state security into trouble are never worried by anything on this. Never. They are just not worried by it. ते ह्या अशा सगळ्या प्रकारच्या गोष्टींना अत्यंत सिस्टमॅटिकली टांगतात. ओके, ह्याचं ह्या गोष्टीचं सगळ्यात चांगलं उदाहरण जे मी कायम लोकांना दिलेलं आहे ते इज 9/11, की ज्या केसमध्ये अमेरिकन एजन्सीजला झाल्याच्या नंतर बराच वेळ हे माहीत नव्हतं आणि होत होतं त्या दिवशी तर काहीच माहीत नव्हतं की एक्झॅक्टली कोण करतंय, हे का चाललेलं आहे आणि ह्याच्या पाठीमागचे उद्देश काय आहेत. ओके, अनफॉर्च्युनेटली फॉर देम एव्हरीबडी हु वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वॉज ऑल्सो डेड इन द प्रोसेस. मग म्हटल्याच्या नंतर तर गोष्टी बिकेम व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. It's only long term ज्याला the plot started unraveling that we started understanding this, कि the involved people were so careful about all of this communication network problem कि they never used computers, they never used the net, they normally used to communicate with each other by physically traveling distances. म्हणजे आपल्याला एखादा निरोप एखाद्याला द्यायचा आहे तर आपण होता होईतो अशा कुठल्याही कम्युनिकेशन नेटवर्कचा वापर करायचा नाही की ज्याच्यामध्ये आपल्या कम्युनिकेशनचा कसलाही ट्रेस राहील. सो लोकांनी जवळजवळ 500 ते 700 किलोमीटरचे प्रवास केलेले आहेत, कारण मला तुला काहीतरी सांगायचं होतं. जस्ट फॅक्ट मला तुला काहीतरी सांगायचं होतं, पण हे मी तुला फोन करू शकत नाही. आय कांट लिव्ह यू अ मेल, आय कांट लिव्ह यू एनी मेसेज. Because if I do anything of that, the American security agencies and intelligence agencies would always come to know of this. So that was a way by which the plot was made. So if somebody is interested in doing something, this sort of a thing just doesn't work. So ह्या असा उद्योग करणे की बाबा तुम्ही काय बोलता, तुम्ही कुणाला मेल पाठवता, तुम्ही काय व्हिडिओज बनवताय, and we'll keep a watch on all of this. Okay, just doesn't work for a very simple reason, because if someone is really determined to do something, well, it just can't be done otherwise. तुमको जो भी करना है तुम करो, तुमको जितना भी वॉच रखना है उतना रखो. हमने अगर डिसाइड किया है कि हमको ये करना है तो हम ये करके रहेंगे. ओके, ऑफ कोर्स नॉट एव्हरीबडी फॉल्स इन टू दॅट लूप. म्हणजे स्टेटचा एका अर्थाने फॉल पॉईंट काय असतो की हे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की बाबा एखादी व्यक्ती जर अशी असेल किंवा एखादी संघटना जर अशी असेल जिने ठरवलेलंच की आपल्याला काही ना काहीतरी करून स्टेट सिक्युरिटी धोक्यात आणायची, तर तसं करू शकतं. पण जर हे नियम नसतील तर असं करणाऱ्यांची संख्या कदाचित जास्त असू शकते. हे नियम लावून आम्ही एक्झॅक्टली काय करतोय, तर येस तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की मे बी वन्स इन अ ब्लू मून यू गोइंग टू गेट वन ऑर अदर इन्सिडेंट्स विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हॅपन. आणि ज्या केसमध्ये हा प्रश्न कायम विचारला जाणार की जर एवढं सगळं केलं तर मग हे घडलं कसं. म्हणजे हे सगळे जे काही तुम्ही नियम बनवले आणि हे सगळा जो काही तुम्ही वॉच ठेवत होता त्यांच्यावरती, हा सगळा फेल गेलेला आहे. ओके, तर स्टेटचं पलीकडनं उत्तर काय आहे, स्टेटचं उत्तर ठरलेलं आहे की हे जर का आम्ही बनवलं नसतं तर कदाचित अशा घटनांची संख्या ही जेवढी होती त्याच्यापेक्षा खूप जास्त असते. सो व्हॉट दिस डज इज, येस इट डजंट स्टॉप द मोर डिटरमाइंड डिस्टर्बर, कि जो मोर डिटरमाइंड किस्म का डिसेंटर है, जो मोर डिटरमाइंड किस्म का मिसक्रेंट है, ये उसको रोकेगा नहीं. पर जो टेंटेटिवली ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं करून तो बघू त्यांनी काय होतंय, तो ये शायद उसको किसी न किसी तरीके से स्टॉल करेगा. सो इट विल डेफिनेटली स्टॉल हिम कि येस द गवर्नमेंट इज वॉचिंग ओवर यू, they have already authorized a certain sort of decryption of all your communication, in which case you are already on notice. You better behave well, नहीं तो you are definitely going to land in trouble. ओके, त्याच्यामुळे स्टेटचं एका अर्थाने लॉजिक जे आहे ते इज येस, एखादी मोठी गोष्ट किंवा एखादी खरंच रॉकिंग अशा प्रकारची गोष्ट आम्ही रोखू शकत नाही, पण अशा प्रकारच्या ज्या जास्त गोष्टी घडू शकल्या असत्या त्याची संख्या आम्ही डेफिनेटली मिनिमाइज करू शकतो. अँड दॅट्स द रिझन वाय दिस इज नॉर्मली ॲडवाइजेबल. आता ॲट ऑल इफ दिस इज अ गुड थिंग, एज पीपल हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, कि इंडियन स्टेट का प्रॉब्लेम क्या है कि इंडियन स्टेट की केस में इफ यू लुक ॲट द वेस्ट, तर त्यांच्या केसमध्ये अशा सगळ्या प्रकारचं स्नूपिंग हे इंडिपेंडंट अथॉरिटीज करतात आणि हे मोस्ट ऑफ द टाइम पार्लमेंटरी ओव्हरसाईट खाली होतं.
आपल्या केसमध्ये इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन द सेन्स दॅट इट्स अ ज्युनियर लेवल ब्युरोक्रॅट हू हॅज टू साइन द डॉक्युमेंट सेइंग की ओके आय ऑथराईज की तुम्ही यांचे फोन टॅप करायला सुरू करा किंवा यांचं जे काय ऑनलाईन कम्युनिकेशन आहे त्याच्यावरती तुम्ही नजर ठेवा. Incidences most of the time have to be cleared off by the chief secretary if they are happening at the union level, who would meet for this with his committee on security once in 2 months, and at the state level this has to be authorized by the state secretary. So आपका स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है या यूनियन का जो चीफ सेक्रेटरी है उसने इसको उनका जो कमेटी है उस कमेटी में इसको वंस इन 2 मंथ्स में क्लियर करना है कि भाई हमको किन किन लोगों के ऊपर नज़र रखना है एंड व्हाट ऑल कम्युनिकेशंस इज इट दैट वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट कीपिंग अ टैब ऑन. ओके, आता प्रॉब्लेम फक्त एकच आहे की द अथॉरिटी कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन इज द एक्झिक्युटिव्ह, द अथॉरिटी ऑथरायझिंग द कलेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो द एक्झिक्युटिव्ह, and the authority which is going to use the information is also the executive. So तिन्ही केसेस म्हणजे जी अथॉरिटी असं सांगणार की आम्हाला ही माहिती गोळा करायची आहे ती पण एक्झिक्युटिव्ह आहे, जी अथॉरिटी ॲक्च्युली माहिती गोळा करणार ती पण एक्झिक्युटिव्हचाच भाग आहे, आणि जी अथॉरिटी फायनली ह्या इन्फॉर्मेशनचा वापर करणार फॉर गुड ऑर फॉर बॅड ती देखील एक्झिक्युटिव्हच आहे. and that's the only problem that people have with this entire system. म्हणजे of course the jury is out on that one ki in how many cases have governments actually managed to collect workable intelligence ki ज्याच्यामुळे you have been able to avoid incidences of a certain type. So the jury is out on that, and there's a very complicated equation on that. Yes, you do have cases where it has been installed, and yes, you also have cases where nothing has happened, where things have gone on and accidents, incidences have happened. So तुम्हाला दोन्ही बाजूनी डेटा दाखवता येतो की गव्हर्नमेंट्सने अशी माहिती गोळा करून स्थितीमध्ये बदल पण झालेला आहे आणि गव्हर्नमेंट्सने अशी माहिती गोळा करून स्थितीमध्ये काहीही बदल झालेला नाही. ओके, द ओनली प्रॉब्लम इज द इंटेंशन ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस कि इसके पीछे तुम्हारा एग्जैक्टली मकसद क्या है, ये तुमको क्यों करने का है. ओके, आणि इफ यू फील दैट दिस इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, why should the executive be the sole authority claiming all responsibility and hence all authority for national security? अगर ये national security के बारे में है तो equally the judiciary can be responsible for it, the legislature can be responsible for it. हे एक्झिक्युटिव्हनीच बाकी सगळ्यांना सांगायचं की ही आमची जबाबदारी आहे आणि आम्ही हे करणार, हे कितपत योग्य किंवा बरोबर आहे. ओके, दॅट्स द ओनली वन थिंग. बी, most of the information has to be collected from what are called as private agencies, in the sense that तुमच्या सगळ्या प्रकारच्या ज्या ऑनलाईन सर्व्हिसेस आहेत ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रायव्हेट एजन्सीजकडनंच गव्हर्नमेंटला गोळा करता येते, आणि तुमचे मोस्ट ऑफ द टाईम ऑनलाईन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स ज्या आहेत ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रायव्हेट एजन्सीज आहेत. सो फंडामेंटल प्रॉब्लेम ये है विथ दिस ऑर्डर की जर चीफ सेक्रेटरीने ऑर्डर काढली की बाबा मिस्टर एक्स किंवा एखादी ऑर्गनायझेशन ABC यांचा जे काही ऑनलाईन कम्युनिकेशन आहे विच युजेस कम्प्युटर रिसोर्सेस नीड्स टू बी केप्ट अ वॉच ऑन अँड वी नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. ओके, प्रॉब्लेम इज की ही ॲक्टिव्हिटी होणार कशी आहे, तर ही ॲक्टिव्हिटी होणार अशा माध्यमात नाही की होऊन टू ऑथराईज द प्रायव्हेट एजन्सी टू गो अबाउट डुईंग ऑल ऑफ दिस, की जे तुमचे नॉर्मल एन्क्रिप्शनच्या मार्गाने चालणारे उद्योग आहेत ऑफ द फेसबुक व्हरायटी, की जिथं द सेंडर अँड द रिसिव्हर आर द ओनली टू पीपल इन द लूप ॲज फार द कम्युनिकेशन इज कन्सर्न. एटलीस्ट दॅट इज वॉट फेसबुक क्लेम्स. फॉरगेट दॅट की ये पॉसिबली काम ही नहीं करता है. फेसबुक कीप्स अ टैब ऑन एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स कीप दैट असाइड फॉर सम टाइम. पण अल्टीमेटली एटलीस्ट दिखाने के लिए वो दिखाते हैं कि नहीं, सेंडर और यूज़र ये दो ही लोग हैं कि जो लूप में हैं. तर आता जर मला त्याची माहिती पाहिजे असेल तर मला फेसबुकला सांगायला लागणार आहे की मला अशाशा माणसाची अशी माहिती पाहिजे की फ्रॉम सो अँड सो डेट किंवा एवढ्या काळासाठी त्यांनी कुणाला मेसेजेस पाठवलेत, काय व्हिडिओज बनवलेले आहेत, कसल्या प्रकारचे व्हिडिओ सेंड आउट केलेत, मला या सगळ्याची माहिती पाहिजे. फेसबुक इज मोर दॅन हॅपी टू कलेक्ट सच इन्फॉर्मेशन, मच मोर दॅन हॅपी. एक तो फेसबुक इझिली हॅज ॲक्सेस टू दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आणि फेसबुकला एका अर्थाने असं झाल्याच्या नंतर खूपच कृतकृत्य वाटतं की बाबा आपल्याला आपण एवढ्या महत्त्वाच्या कामामध्ये कुणाच्या तरी मदतीला आलं. फेसबुकने कधीही अशी पोझिशन घेतलेली नाही
की बाबा स्नूपिंग बाय गव्हर्नमेंट्स इज रॉंग ॲट नो पॉईंट ऑफ टाईम. At least snooping by governments for purposes that governments authorize is perfectly right. त्यामुळे कुठल्याही लेवलला फेसबुक किंवा तत्सम ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत ह्या भारत सरकारला कधीच नाही म्हणणार नाही आहेत की तुम्ही त्यांना सांगितलं की आम्हाला ही सगळी इन्फॉर्मेशन पाहिजे तर नो पॉईंट ऑफ टाईम आर दे गोइंग टू डिनाय गव्हर्नमेंट दिस सॉर्ट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन. द ओनली प्रॉब्लम इज while collecting this information for the government they are also collecting this information for themselves. And this collection of the information for themselves is the other fundamental problem which the government is just not addressing as far as these rules are concerned. की जनरल डेटा ॲनालिसिस करणं ही निराळी गोष्ट झाली आणि एक अत्यंत स्पेसिफिक अशा प्रकारचा इंडिव्हिज्युअल किंवा सब्जेक्ट का डेटा कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना ये कम्प्लीटली अलग किस्म का मामला है. की जनरल डेटा ॲनालिसिस ते जे करत बसतात तो एक निराळा मामला आहे ऑल टुगेदर की त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम असतो, स्केल असतो. दिस वन इज व्हेरी डिफरंट कारण दिस वन इज अबाउट आयदर 1 or 2 or 3 or वॉट एव्हर डिस्क्रीट नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स की ज्या केसमध्ये दे आर डिपिंग इन टू युअर डेटा, ज्या केसमध्ये द इन्फॉर्मेशन दॅट दे आर गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी मच मोर स्पेसिफिक आणि मच मोर एका अर्थाने ॲक्युरेट ॲज कम्पेअर्ड टू जनरल डेटा ॲनालिसिस. सो जनरल डेटा ॲनालिटिक्समध्ये तुम्हाला बरेच मॅथमॅटिक्स, परम्युटेशन्स, कॉम्बिनेशन्स अप्लाय करायला लागतात to get some accuracy as far as the data is concerned. ह्या केसमध्ये काहीच गरज नाही आहे ना. जिथं द सब्जेक्ट ऑफ द डेटा हैज ऑलरेडी बीन वेल आइडेंटिफाइड की हमने कहा है कि भाई देखो इसका इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, तो त्या केसमध्ये तो डेटा अत्यंत स्पेसिफिकली पुल आउट केला जाणार आहे. मग म्हटल्याच्या नंतर द लेवल ऑफ ॲक्युरसी इज हाय पण इक्वली द लॅक ऑफ प्रायव्हसी ॲज फार एज इंडिव्हिज्युअल इज कन्सर्न्ड इज ॲब्सोल्यूट. And hence all manner of danger that he stands exposed to is complete. की जिथं जनरल डेटा ॲनालिसिस मध्ये थोडी तरी तुमची प्रायव्हसी राहते, ह्या केसमध्ये युअर प्रायव्हसी इज एंटायरली ब्लोन ऑफ. पण त्याच्यामुळे तुम्हारा लैक ऑफ प्राइवेसी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जिसकी वजह से अब तुम्हारा जो लेवल ऑफ डेंजर है टू ऑल योर ऑनलाइन बेस्ड कम्युनिकेशंस नाउ सडनली बिकम्स समथिंग ऑफ अ डिफरंट ऑर्डर ऑल टुगेदर. ओके, सो त्या केसमध्ये काय करायचं? वेल वी हैव नो आंसर टू एनीथिंग ऑफ दिस. इफ एट ऑल जो भी इंफॉर्मेशन तुमने कलेक्ट किया है उसके बाद अगर तुमको पता चला कि ये बंदा नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी भी लिहाज से कोई भी खतरा नहीं है, मग तुम्ही कलेक्ट केलेल्या इन्फॉर्मेशनचं एक्झॅक्टली काय करणार? ही इन्फॉर्मेशन एस्पेशली एज फार एज द प्राइवेट पार्टी इज कंसर्न जिसने इसको कलेक्ट किया है, हाउ डज द गवर्नमेंट गेट इट टू डिस्ट्रॉय द इन्फॉर्मेशन दैट इट हैज क्रिएटेड? वी हैव नथिंग इन द लॉ अबाउट एनिथिंग ऑफ दिस. आणि त्याच्याही पलीकडची सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे, नॅशनल सिक्युरिटीची कुठल्याही प्रकारची डेफिनेशन अवेलेबल नाही आहे. नॅशनल सिक्युरिटी डिपेंड्स ऑन द चीफ सेक्रेटरी टेकिंग कॉल ऑन दिस कि डज दिस एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. अगर उसने बोला कि हाँ ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज डेंजरस बिकॉज दिस लाइज इन द पर्व्यू ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन. द एक्झिक्युटिव्ह हॅज कंप्लीट डिस्क्रिशन, कंप्लीट. उद्या त्यांचं ठरलेलं आहे की जे जे लोक पॉलिटिकली आपल्याला ऑपोजिशनमध्ये आहेत ते सगळेच्या सगळे नॅशनल सिक्युरिटी थ्रेट आहेत, सगळे. मग म्हटल्याच्या नंतर आपण त्यांच्या सगळ्यांवरती नजर ठेवू शकतो, काही करायला लागत नाही. तुम्हाला काय करायचं आहे तर गवर्नमेंट हॅज टू इन्फॉर्म द चीफ सेक्रेटरी कि बाबा आम्हाला फलाना फलाना बंदा जो है इसका डेटा चाहिए. चीफ सेक्रेटरीनी कंसिडर करायचं है मैटर. चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट का अपॉइंटी है. सो अगर गवर्नमेंट ने उसको बोला कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम चीफ सेक्रेटरी उस फाइल पे ना तो लिखने वाला है नहीं. Okay, they go ahead, they snoop on you, they collect your data. The very act of snooping on you and collecting of your data is enough of a threat for you. Enough. आणि एका अर्थाने ह्या ज्या मॉडर्न स्टेट्स आहेत, एस्पेशली द नेशन स्टेट, ऑफकोर्स इवन द स्टेट्स बिफोर दॅट डिड डू दीज टाइप्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज, पण ते ठरलेलं असायचं की आम्हाला कुणाच्या बाबतीत करायचं आहे, काय करायचं आहे. आणि त्याही केसमध्ये लॉजिक तेच होतं की जे जे म्हणून आपले विरोधक आहेत त्यांच्यापासून आपल्याला धोका आहे. आपण सत्तेत आहोत म्हटल्याच्या नंतर धोका फक्त आपल्याला नाही आहे तर अख्ख्या सत्तेच्या व्यवस्थेला आहे. आणि सत्तेची व्यवस्था ज्या कशाची आहे, किंगडम, एम्पायर, स्टेट,
एव्हरीथिंग इज अंडर डेंजर. सो हे जे रिलेशनशिप आहे हे त्या अर्थाने सत्तेने खूप पूर्वीपासून एस्टॅब्लिश केलेले. इट बेसिकली कम्स आउट ऑफ अ सर्टन सेन्स ऑफ इनसिक्युरिटी. आता ज्या वेळेला मुळातच सत्तेची विभागणी ही असमान आहे, सत्ता ही हायरार्कीजमध्ये अवेलेबल आहे, की बाबा कुणीतरी ज्या समाजाच्या सर्वोच्च अंगाला असेल तो सत्ताधीश आहे आणि खालची जी लोक आहेत ते सत्ताधीश नाही आहेत, मुळातच व्यवस्था ही असमान आहे. तर त्यावेळेला मे बी दिस लॉजिक वर्क की हो ॲज अ स्टेट आय एम इनसिक्युअर आणि मला माझे म्हणून जेवढे काही विरोधक आहेत मला त्यांच्यावर सगळ्यांवरती नजर ठेवायची, कारण ते मला एक खूप मोठा धोका कॉन्स्टिट्यूट करतात. प्रॉब्लेम इज with a democratic state, the first thing that comes in is what is called as a certain sense of equality between the different constituents that form the state. So त्या केसमध्ये एक प्री मॉडर्न स्टेटची जी मेंटॅलिटी आहे की बाबा आपल्या सत्तेला कोणापासून तरी धोका आहे आणि आपल्याला त्याच्यावरती लक्ष ठेवायचं आणि त्याच्यावरती आपण लक्ष ठेवतोय ह्या पॅराडममधनं आपल्याला त्याच्या मनामध्ये आपल्या सत्तेबद्दल एक भीती जागृत करायची. तो उनकी केस में वो ठीक वन कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही इनइक्वल है. जिथं यू से अ डेमोक्रेसी ऑफ द इंडियन वरायटी इज इसेंशियली अ डेमोक्रेसी प्रिसाइजली बिकॉज सॉवरेंटी लाइज विथ द पीपल. ओके, तर त्या केसमध्ये अ गव्हर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, how can it arrogate to itself this sort of power that we decide that everyone who is beyond us is a subject of our power? We can't be the subject of their power, no? At the end of the day, in a democracy, government is the subject of people's power. So ये उल्टा जो business है कि the government of the day, after having had got elected into power, treats those who have elected it as subjects of power. That is the basic equation which is getting flipped in this entire case. Okay, आणि ते फ्लिप कशामुळे होतंय? ते फ्लिप एकाच गोष्टीमुळे होतंय की हा सर्च ऑथराइज कोण करणार आहे? तर चीफ सेक्रेटरी करणार आहे. माहिती गोळा कोण करणार आहे? तर एक्झिक्युटिव्हचा एक भाग असलेले जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या एजन्सीज आहेत, ईडी आहे, रॉ आहे, सीबीडीटी आहे, या सगळ्या एजन्सीज, पण ह्या मुळात एक्झिक्युटिव्हचा भाग आहेत, या पार्लमेंट किंवा ज्युडिशरीचा भाग नाही आहे. ह्या एजन्सीज माहिती गोळा करणार आहेत. माहिती दिली कुणाला जाणार आहे? माहिती परत सरकारलाच दिली जाणार. सो मुळात फंडामेंटल प्रॉब्लेम या सिस्टमचा काय आहे की बाबा ठीक, प्री मॉडर्न स्टेट्सच्या केसमध्ये देखील, अर्ली मॉडर्न स्टेट्सच्या केसमध्ये देखील जगभरामध्ये तुम्हाला ही गोष्ट बघायला मिळते की शासनाला भयानक इंटरेस्ट आहे या गोष्टीमध्ये की तुम्ही काय करताय, आणि फ्रॉम जस्ट वन सिंगल पर्स्पेक्टिव्ह की आर यू प्लॉटिंग समथिंग अगेन्स्ट मी? मला सत्तेतनं घालवण्याचा कुठलाही तुमचा प्लॅन आहे का, आणि असेल तर तुम्ही त्याच्याबद्दल काय करताय? म्हणून एकंदरीत मी सत्तेत म्हटल्याच्यानंतर इनइक्वल डिस्ट्रीब्युशनमध्ये जे जे कोणी सत्तेत नाही आहेत त्या सगळ्यांवरती संशय, सगळ्यांवरती. So if you look at, I don't know how many of you have looked at that, that's a stupid thing to look at anyway, पण जे ह्या सगळ्या प्रकारच्या पीरियड ड्रामाज किंवा हिस्टॉरिकल फिल्म्स असतात की ज्याच्यामध्ये यू कम अक्रॉस द सिच्युएशन की राजाला किंवा सत्ताधीशाला जेवढा मोठा खतरा हा राजदरबाराच्या पलीकडे असतो तितकाच मोठा खतरा हा राजदरबाराच्या आणि राजघराण्याच्या आतून पण असतो. कारण अदर दॅन हिम नोबडी इज इन पार, ही इज द ओनली पर्सन इन पार. मग म्हटल्याच्या नंतर सत्तेत जे जे कुणी नाही आहेत, आणि ते कुणी पण असू शकतं, कुणी पण. त्यामुळे द ओल्ड अर्थशास्त्र मॅक्झिम जो आहे की राजा एक तरह से पूरी तरह से अकेला होता है. त्याला नातेसंबंध नसतात, त्याला भावबंध नसतात, त्याला काही नसतं, काही कसल्याही प्रकारच्या गोष्टी नसतात. सो किंगशिप इज समथिंग दॅट इज अ सॉलिटरी थिंग ऑल बाय इटसेल्फ. ओके, सो आणि म्हणून राजाला कसल्याही प्रकारची माया ममता असता कामा नये. सो याचा उलटा फ्लिपसाईड ती पण आहे की उद्या तुझा जर कुणी सांगितलं की तुझ्या विरुद्ध असल्या प्रकारचं कट कारस्थान तुझ्या घरातलीच लोक करतायत,
तर मग इन दैट केस टू प्रिजर्व योर डॉमिनेशन ओवर पावर यू हैव गॉट टू एक्ट डिसाइसिवली इवन अगेंस्ट देम. तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता है. ओके, तो त्या केसमध्ये वन अंडरस्टँड्स द पर्पज ऑफ स्नूपिंग. These states were always interested in snooping for a simple reason, कारण या स्टेट्समधलं पावरचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ना ते मुळातच अनइक्वल आहे. आणि ते अनइक्वल ह्या लेवलपर्यंत आहे की एकच एक व्यक्ती इतकी सत्ता उपभोगती आहे की बाकी कुणालाही कसल्याही प्रकारची स्पेस त्याच्यात उरलेली नाही आहे, किंवा जी काही स्पेस आहे ती त्यांनी त्याला जेवढी दिली आहे तेवढीच स्पेस आहे. सो राजा तुम्हाला जितकी स्पेस देणार त्यांनी तुम्हाला जागीरदार बनवलं, तुम्ही जागीरदार बनणार. त्यांनी उद्या सांगितलं की तू हितनं उठ आणि आता बाहर हो, तुला हितनं उठून बाहर जायला लागणार. ओके, सो जितना पार वो आपको देगा उतना ही पार आपके पास है. इफेक्टिवली आपके पास कोई भी पार नहीं है. पण डेमोक्रेसीज डोंट वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. डेमोक्रेसीज मुळातच वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल हु आर सपोज टू बी द सोर्स ऑफ पावर. सो ऑपोजिट एंड में वो पावरफुल है, गवर्नमेंट बस उस पार का एजेंसी है. तो त्या केस मध्ये गवर्नमेंट इज एन एजेंसी ऑफ दैट पावर इन द सेंस दैट उसका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को डिफेंड करना, उस इंटरेस्ट को एक तरह से डिफाइन करना. तर त्याच्यासाठी त्यांनी तुम्हाला सत्तेत पाठवलेलं आहे आणि तुमचं काम हे फक्त त्यांच्या बाजूनी त्यांनी दिलेली तुम्हाला जी सत्ता आहे ती सत्ता राबवणं एवढंच आहे. ते सोडून लाईक सम सॉर्ट ऑफ अ प्री मॉडर्न पोटेंट वाय आर यू सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट काय चाललंय तुझं. हा जो इंटरेस्ट आहे हा स्टेटला असलेला इंटरेस्ट एक्झॅक्टली काय प्रकारचा इंटरेस्ट आहे आणि का आहे. आणि डज दॅट मीन दॅट द स्टेट व्हिज्युअलाइजेस इटसेल्फ. म्हणजे दिस इज नॉट जस्ट अबाउट दिस गवर्नमेंट बट इट इज अबाउट ऑल अदर गवर्नमेंट्स इन इंडिया. की डज इट बिलीव दैट गिवन द फैक्ट दैट वी आर इन पावर वी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु हैव इलेक्टेड अस, वी आर पॉसिबली सुपीरियर टू दोज हु हैव इलेक्टेड अस. तर तसं जर असेल ना तर दिस इज फंडामेंटली अ व्हेरी फॉल्टी पोझिशन. इफ इट इज कमिंग फ्रॉम दैट पोजिशन, कारण जसं मी म्हटलं की उसका टाइमलेस सेंस है स्टेट्स का कि हा खतरा एग्जैक्टली कुणाला आहे, हा खतरा स्टेटला आहे का रूलर ऑफ द स्टेटला आहे. व्हेन यू से दैट देयर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो ये एग्जैक्टली किसका प्रॉब्लम है, ये स्टेट का प्रॉब्लम है या ये रूलर का प्रॉब्लम है. और अगर स्टेट का प्रॉब्लम है तो इन द केस ऑफ अ स्टेट विच इज मोर और लेस सपोज टू बी होमोजेनियस एस्टॅब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नेशन, की ज्या केसमध्ये नेशनचं नॅशनलिझमचं पहिलं प्रिन्सिपल काय आहे, एव्हरी वन हू कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशन ट्रीट्स ईच अदर ॲज समवन हू इज अ पॉलिटिकली इक्वल. ओके, मग आपल्या केसमध्ये सोशो कल्चरल इक्वल सोडून द्या, आपण त्याचा फारसा विचार करायला नको, पण कमीत कमी पॉलिटिकली वी आर सपोज टू बी इक्वल्स टू इच. ओके, सो त्या केस में द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज अगर ये स्टेट को धोखा है तो ये हम सबको धोखा है. तो हम सबको अगर धोखा है तो वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस. तुम्ही कुणावरती लक्ष ठेवताय. चीफ सेक्रेटरी कुणाच्या नावाने वॉरंट काढतो की कुणाचा डेटा कलेक्ट करणं गरजेचं आहे किंवा कुणाच्या ऑनलाईन कम्युनिकेशनवरती लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम द पर्सन इन्वॉल्व्ड हॅज नो आयडिया अबाउट इट. ही वॉरंट्स कधीही अशी काढली जात नाहीत की ते तुम्हाला असं येऊन सांगणार आहेत की बाबा तुमचं नाव सुधा भारद्वाज आहे, तुमचं नाव गौतम नवलाखा आहे, तुमचं नाव आनंद तेलतुंबडे, तर तुम्हाला माहिती आहे का आम्ही तुमच्यावरती लक्ष ठेवून बसलेलं आहे. हे तुम्हाला कधीही सांगणार नाहीत. सो प्रॉब्लम वही जाके फंडामेंटली रुक जाता है कि इफ वी ऑल कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट देन इन दैट सॉर्ट ऑफ केस हाउ डज दिस वर्क, व्हाई इज इट नेसेसरी इन दिस मैनर, व्हाई कैन दिस बी एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. If there is an enemy of the state, then he is an enemy to all of us. So why is he being acted upon by a single agency which is just one aspect of the state, namely the government? In a situation बरं ते असल्या सगळ्या प्रकारची माहिती गोळा करून काय करतात त्याचं उत्तम उदाहरण पुणे पोलीस, एल्गार परिषद आणि तत्सम जे काही धंदे आहेत ते आहेत. की तुम्ही मुळात त्याला जर तुम्ही सांगितलं असतं की मी तुझ्यावरती लक्ष ठेवतोय तर त्यांनी बऱ्या ईमेल्स लिहिल्या असत्या ना. तुम्ही त्याला न सांगता त्याच्यावरती लक्ष ठेवताय. तुम्हाला हे पण माहीत नाही आहे की त्या ईमेल्समध्ये आलेले हे शब्द एक्झॅक्टली काय आहेत. यू आर बिल्डिंग अ कॉन्स्पिरसी थिअरी ऑन द बेसिस ऑफ दॅट. आणि जर आपण एवढं चांगला आपला जर क्लेम असेल की आम्ही बऱ्याच दिवसांपासून त्यांच्यावरती वॉच ठेवून येऊ,
तर आपल्याला कोर्टात जाऊन असं सांगायला लागत नाही ना, मला जरा अजून एक 6 महिने वेळ देता का, म्हणजे मग मी त्याच्याविरुद्ध FIR भरतो. तू जर इतक्या दिवसांपासून त्याच्यावरती नजर ठेवून तुला जर लय चांगलं माहिती आहे की तो काय करतोय, तर तुला 6 महिने लागलेच नाही पाहिजे ते सगळे धंदे करायला. इथे लक्षात मग म्हटल्याच्या नंतर हा सगळ्याच लेवलला प्रॉब्लेम आहे की तू एक्झॅक्टली तुला जे वाटतंय की मी कुणावरती लक्ष ठेवतो, तू एक्झॅक्टली कशावर लक्ष ठेवतो आणि काय करतोय ते लक्ष ठेवून. की जर तुला हे कळतच नाहीये की त्याच्या वाक्यरचनेमध्ये ह्या शब्दाचा अर्थ काय होतो, ह्या अक्षराचा अर्थ काय होतो, मग व्हॉट इज इट दॅट यू आर वॉचिंग ओव्हर. हा प्रॉब्लम येणार आहे. यू विल गेट दैट सॉर्ट ऑफ जो फ्लूइड इंफॉर्मेशन है, जो ऑन स्क्रीन फ्लो हो रहा है, वो तेरे को मिलेगा. मीनिंग कहाँ से मिलेगा? मीनिंग जो है वो तो आपको 2+2 करके लगाना पडेगा ना. आणि ते जर अप्लायच होत नसेल तर मग आपलं जे काय असं होणार आहे ते असं होणार आहे. मी आधीपासून सांगतोय की त्यांना इंग्रजीच येत नाही, इंग्रजी त्यांना कळलेलंच नाही की त्याच्यात काय लिहिलं. इथे का लक्षात, त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम आहे की हाऊ कॅन अ सिंगल एजन्सी मोनोपलाइज दिस पावर टू इटसेल्फ की येस आय हॅव कंप्लीट पावर अँड अथॉरिटी टू कीप अ वॉच ऑन. आणि हे एक्झॅक्टली काय प्रकारच्या गोष्टीचं द्योतक आहे. बरं, एक प्रॉब्लेम जो कॉम्प्लिकेटेड होतो आणि जो ते सॉर्ट ऑफ रेमेडी करण्याचा प्रयत्न करतात बाय गिविंग इट सम सॉर्ट ऑफ पिन पॉइंटेडनेस. प्री मॉडर्न स्टेट्सला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होता फ्रॉम पीपल हू डोंट हॅव अ सेटल्ड ॲड्रेस. की जो माणूस परमनंट ॲड्रेस नाही आहे, घर शेत नाही आहे आणि जो इकडं तिकडं बोंबलत फिरतोय, असा मनुष्य प्री मॉडर्न स्टेटसाठी परमनंट सिक्युरिटी रिस्क होता, परमनंट. आणि खास करके तुम्ही जर एका लार्जर कम्युनिटी नेटवर्कचा भाग असताल, किनशिप ग्रुप आहे, ट्राइब आहे, क्लॅन आहे, आणि ॲज अ ग्रुप यू आर मूविंग स्पेसेस, तर मग द प्री मॉडर्न स्टेट ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली जा किधर रहा है, कहाँ से आ रहा है और कर क्या रहा है. आणि त्याच्यामुळे द प्री मॉडर्न स्टेट ऑलवेज इन्व्हेस्टेड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस to a level that, say for example in the Indian context, we had entire caste communities across the country की ज्यांचं एकच काम होतं कुणाच्या तरी वतीने कुणाच्या वरती तरी नजर ठेवत फिरणे. सो कुणीतरी तुम्हाला नेमलेलं आहे आणि तुमचं काम एवढंच आहे की बाबा यू आर वॉन्ट टू कीप अ वॉच ऑन समबडी अराउंड and want to report to the authority who has appointed you for this purpose. Okay, so the problem was with what is called as movement. मूवमेंट हैपेंड बिकॉज इन लोगों के जो ऑक्यूपेशंस प्रोफेशंस थे वो ऐसे ऑक्यूपेशंस प्रोफेशंस थे की जिसकी वजह से ये लोग एक जगह पे सेटल नहीं हो सकते थे. सो ते इकडं तिकडं फिरत राहायचे. जसं जसं द स्टेट एंटर्स इन टू मॉडर्निटी तसं तसं द नंबर ऑफ पीपल मूविंग सॉर्ट ऑफ आर कंट्रोल्ड आफ्टर पिरियड ऑफ टाईम. म्हणजे नॉट दॅट तुम्हाला तुमच्या ऑक्युपेशनसाठी फिरायला लागत नाही असं नाही, पण तुम्हाला फिरायला जरी लागलं तरी देखील तुमचा काही ना काहीतरी पत्ता असतो की वेअर वी कॅन ट्रेस यू बॅक. आणि असं असून देखील आत्ताच्या घडीला व्हाईल आय एम टॉकिंग टू यू इन 2018 द नंबर ऑफ आयटिनरंट कम्युनिटीज अँड पीपल अक्रॉस द कंट्री इज क्लोज टू 10 crores. म्हणजे 130 कोटीपैकी जवळजवळ 10 कोटी लोक अशी आहेत की ज्यांना अजूनही ते ज्या काही प्रकारचे उद्योग करतात इन सर्च ऑफ देअर लाईव्हलीहूड do not have anything called as a fixed address. A number of them are working towards securing it, पण त्याच्यानंतरची त्यांच्यापैकी अनेक लोकांची पहिली मागणी अशी आहे की सरकार घर बांधून द्यायला तयार आहे. सरकार घर बांधून द्यायला तयार आहे की बाबा तुम्ही आता आम्ही तुम्हाला घर बांधून देतो, तुम्ही याच्यामध्ये राहा, आम्ही तुम्हाला पैसे पुरवतो, आम्ही तुम्हाला तुमच्या मुलाबाळांसाठी शिक्षणाची सोय करतो, शाळा का बांधतो, हॉस्पिटल बांधतो. तो सगळं ऐकतो तो थोड्याने एकच प्रश्न विचारतो, जमीन. सो 1-1.5 एकर जमीन, 1-2 एकर जमीन देता का कुठेतरी. कारण त्याचा फंडामेंटल प्रॉब्लेम साधा आहे की आपण ज्या व्यवसायांमुळे फिरस्ते आहोत, जर आपल्याला सेटल व्हायचं झालं, आणि हा उत्तम प्रपोजिशन आहे बिकॉज द गव्हर्नमेंट इज सेइंग की आय एम गिव्हिंग यू होम, मग त्याच्यानंतर आपण करणार काय. त्याला एवढंच कळतं की द ओनली थिंग दॅट यू कॅन डू वेन यू आर सेटल्ड इज यू फार्म. ही इज इंटरेस्टेड इन फार्मिंग, उसको ज़मीन चाहिए. गवर्नमेंट का प्रॉब्लेम ये है तेवढी जमीन जर आम्हाला तुला द्यायला असती
तर आम्ही ती गौतमला किंवा मुकेशला दिली नसती का? ती तुला कशाला द्यायला बसलो असतो? तर एवढी जमीन नाही आहे ना आता आपल्याकडं की याच्यामुळे 10 कोटी पीपल कॅन बी पुट इन टू अ स्पेस वेअर दे कॅन लिव्ह ऑन. आणि गेला बघा याच्यापैकी 4 ते 5 कोटीला किंवा 2 कोटीला समजा आपण एक 1:5चा रेशो धरू, 2 कोटीला तुम्हाला 2 एकर जमीन द्यायची, 1 एकर जमीन द्यायची. मग जवळजवळ तुम्हाला 2-1 कोटी एकर जमीन पाहिजे. तेवढी जमीन आमच्याकडे असती तर मग आम्ही आत्तापर्यंत अशा हातावर हात धरून बसलो असतोय. आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग चालू केलं, मेड इन इंडिया कुठे गेलं असतो. आतला जमीन नाही आपल्याकडं. त्याच्यामुळे यू कैन अंडरस्टैंड इट इन देयर केस कि वो घूमते रहते थे, उनका परमानेंट एड्रेस नहीं था. Policing becomes more effective and possible when you settle down. तो राहायला लागला, त्याचा एक पत्ता असला की त्याच्या अवतीभोवती कुठेतरी पोलीस स्टेशन एस्टॅब्लिश करता येतं की ज्याच्यामुळे त्याच्यावरती वॉच ठेवता येतं. आणि आपल्यावरती कोणीतरी वॉच ठेवतंय ह्या सेन्सनी त्याच्या देखील वागण्याला एक वेगळं वळण लागतं. ओके, आता दॅट डिडंट स्टॉप देम फ्रॉम डिसिप्लिनिंग पॉप्युलेशन व्हेन पीपल वर मूव्हिंग अराउंड. म्हणजे ह्याचा रिव्हर्स जो आहे तो तितकासा खरा नाही आहे. किंवा डिड इट मीन की ज्यावेळेला लोक फिरत राहायची त्यावेळेला स्टेट वॉज नॉट इन अ पोझिशन टू पोलीस देम किंवा डिसिप्लिन देम. नाही, त्यावेळेला स्टेट त्यांना पोलीस पण करायची, डिसिप्लिन पण करायची, फक्त त्याचे तरीके जे होते ते जरा जास्त हार्श आणि क्रूअल होते. म्हणजे इफ यू आर एव्हर फाउंड कमिटिंग अ क्राइम अगेन्स्ट द स्टेट, the only thing that would be done as far as most nomadic communities across the world are concerned की exemplary punishment, तिथल्या तिथं धरायचा, तिथल्या तिथं धुवायचा, आणि होता होई तो पब्लिकली टांगायचा. सो द अदर्स वुड नो कि ये गलती तुमने नहीं करने का है. ओके, सो एक सिविलाइज किस्म का पुलिसिंग शुरू हो जाता है जब वो आपको सेटल करवाते हैं. आता त्याच्यानंतर बदललं कुठं, तर त्याच्यानंतर विथ द कमिंग इन ऑफ द नेट every aspect of the individual sort of became fluid. For almost net येईपर्यंत till the 1990s, for almost something like 100-200 years, states across the world enjoyed this sort of a brilliant situation की याच्यामध्ये they could keep a very good watch on you. Because most of the people now had addresses, people on the move could be easily categorized by saying कि if they don't fall in line, they are permanently a threat to the security of the state. लफड़ा नए सिरे से कब शुरू हुआ, जब नेट आया. नेट ने क्या किया कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू माइट हैव अ फिक्स्ड फिजिकल एड्रेस, नेवरदलेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टन्स कैन नाउ बी टर्न फ्लुइड. फिजिकल एड्रेस असेल, फिजिकल एड्रेस आहे ही कुठलीच गॅरंटी नाहीये की तो जे व्यवहार करणार आहे ते व्यवहार तो जिथं फिजिकली लोकेटेड आहे तिथं करणार आहे. बरोबर. फिजिकल ॲड्रेस असल्याच्या नंतर आपण नायजेरियात गरीब आहोत तर आपण नायजेरियातच राहून आपण दिल्लीला पत्र कशाला टाकावं की बघा तुम्हाला लॉटरी लागलेली आहे आणि तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत, पण ते तुम्ही तुमचे जे बँकिंग डिटेल्स आहेत ते आम्हाला पाठवून द्या. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही एक साधारणपणे तुम्हाला 25 कोटीची लॉटरी लागलेली आहे, तर तुम्ही 25 लाख पर किंवा एक साधारणपणे काय जे काय 2.5 लाख रुपये असतील ते टाका माझ्या बँकेच्या खात्यामध्ये. हे तू कुठनं सांगतोय? हे मी नायजेरियातनं सांगतोय. हे मी असं का करतोय? तर दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी. मी गरीब आहे आणि मला एक नवीन मार्ग सापडलेला आहे, कारण मला माहिती की तुम्ही किती उल्लू आहात, त्याच्यामुळे मी आता एकदम इझिली अशा प्रकारच्या धंद्यांनी पैसे बनवू शकतो. इट्स अ डिफरंट स्टोरी. ओके, what this did is the very fact that your existence is now physically determined does not mean that most of your transactions are physically fixated. The net enabled you to transact practically across the world. So उसने तुम्हारे पूरे अस्तित्व को जो एक नया डायमेंशन दिया in the sense that now the entire world becomes a playground. म्हणजे गेली 100-150 वर्ष जे काही स्टेटनी केलं ते एका अर्थाने सगळं परत मातीत गेलं. मग स्टेटला जो प्रॉब्लेम निर्माण झाला की
जोपर्यंत तो तिथं बसून होता तोपर्यंत त्याच्यावरती लक्ष ठेवता येत होतं, तोपर्यंत त्याला पोलीस करता येत होतं, त्याला शिस्त लावता येत होती, तो हिथं तिथं जाऊ शकत नव्हता, तो गेला तरी देखील त्याला धरून आणता येत. पण आता ज्याला हे नेटचं डायमेंशन आलं टू एवरीडे एक्झिस्टन्स, म्हटल्याच्या नंतर आता स्टेट का फिर से प्रॉब्लम हो गया कि फिजिकली तो लोकेटेड है, पण इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटीज, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजीज, ही इज नाउ कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड. एक तरह से बहुत फाजी बन चुका है. मग कोण कुठेतरी काहीतरी फॅड काढतं. चांगला आपण पश्चिम महाराष्ट्रात राहतो, भरपूर साखर खावी, तर ते नाही. ऑनलाईन वाचत बसतात साखरेने डायबिटीस कसा होतो आणि साखरच खात नाही. कसा कारखाना झाला? हा जो फंडामेंटल प्रॉब्लेम आहे की हा सुटतच नाही ना, की काही पण झालं की ऑनलाईन जातो, इथं काहीतरी बघून येतो, तिथं काहीतरी बघून येतो, ह्याच्यासारखं काहीतरी करतो, त्याच्यासारखं काहीतरी करतो. मग म्हटल्याच्या नंतर स्टेट की सिक्योरिटी का एक नए किस्म से प्रॉब्लम शुरू हो गया कि द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑनलाइन सब्जेक्ट एंड दैट सॉर्ट ऑफ पावर इज अनइमॅजिनेबल पावर. म्हणून स्टेटची इच्छा काय आहे कि बाबा आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मैकेनिज्म बाय विच तुम्हारे दिल में ये खौफ रहे कि हम आपको देख रहे हैं. As I said कि somebody if he is determined कि आपल्याला काहीतरी करायचंय, कुछ नहीं किया जा सकता उसका, कुछ भी नहीं. म्हणजे लाखात एक देखना असा सापडणार आहे तुम्हाला की जो असला उद्योग करणार आहे. पण स्टेटचा म्हणणं काय आहे की तो लाखात एक असे नका, पण उरलेले 99,999 जे आहे ते तर गप्प बसतील का नाही. म्हटलं ठीक, कोशिश करू. So this is a cat and mouse race which we are fighting, which we are playing for a simple reason because अभी भी सब कुछ हो जाने के बाद and I'm sorry, this was very funny. It was very funny की अरुण जेटली लय मूर्ख माणूस याचं काही करता येत नाही. तो लोकांना सांगायला काय गेला की पण हे जर्मनी, फ्रान्स, युरोप, अमेरिका, ब्रिटन, जपान हे त्यांच्याकडे सगळीकडे करतात असं. हे काही नवीन नाही आहे. हे कसं इज द इंडियन स्टेट अडॉप्टिंग द बेस्ट प्रॅक्टिसेस फ्रॉम द वर्ल्ड. आता विच इज ट्रू इन अ सर्टन वे की बाबा पोस्ट 9/11 practically all the countries of the world, be it developing, be it developed, have in some form or the other been targeted by acts of terrorism which are असा एकदम destructive, totally violent and comprehensively irrational at some point of time or the other. So nobody is denying anything of this. Problem is just because of the fact कि this is happening in some other country of the world. बरं तुम्ही सांगायला कन्व्हिनियंटली काय विसरलात की त्यांच्या केसमध्ये हे घडतं. नोबडी इज डिनाइंग दॅट. Most of the time those agencies are completely independent. I mean, look at the sort of problem that say for example Trump has with the American defense agencies itself. कि हा सांगून आला की आमच्या forces will withdraw from Syria. त्याचा डिफेन्स मिनिस्टर sent in the resignation saying की तुम्ही एक नवीन माणूस बघा जो तुमच्या विचारांनुसार चालू शकतो. They have independent agencies कि जो don't get along with the executive most of the time. जो ट्रम्प व्हाईट हाऊस का परमनंट प्रॉब्लेम आहे की ट्रम्प व्हाईट हाऊसला एकही एजन्सीशी जुळवून घेता आलेलं नाही. एकही नाही. हा सांगून आला नाही मला खात्री पटलेली आहे CIA सगळं एव्हिडन्स बघितलेलं आहे. द साऊदी क्राऊन प्रिन्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग. ती बाई हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हला गेली इन हर कॅपॅसिटी ॲज CIA डायरेक्टर to tell the House of Representatives he is involved. He's completely involved. So ये जो प्रॉब्लेम है कि yes, Mr. Jaitley, they do have snooping. कि यांच्या केसमध्ये गव्हर्नमेंट अथॉरिटीज लोक काय करतात ऑनलाईन ह्याच्यावरती लक्ष ठेवतात. ह्याच्यावरती निश्चित ते डॉसियर्स कलेक्ट करतात, डेटा कलेक्ट करतात, सगळं बरोबर आहे. Nobody is denying anything of this. Problem is most of that activity happens under a certain sort of judicial scrutiny. म्हणजे त्यांच्या केसमध्ये तर कुठलीही गोष्ट कुठल्याही ऑनलाईन एजन्सीच्या बाबतीत करता येत नाही जोपर्यंत ज्युडिशरी तुम्हाला परमिटच करत नाही.
Our decision cannot be taken by the executive. The executive can say yes, we want somebody to be tracked, पण त्या केसमध्ये the agency will have to get an approval from the judiciary की yes, this is what needs to be done. त्याच्यानंतर it becomes an affair between the judiciary and the individual concerned and the agency which is involved in all of this. Executive आएगा ही नहीं ना इसके बीच में. Executive खाली बोलेगा कि हमको ये चाहिए. तो हा जो खोटारडेपणा आहे ना की नाही त्यांच्याकडे करतात nobody is denying it. पण त्यांच्याकडे असं नाही ना करत. पण तुमच्या एजन्सीज इतक्या देखणे आहेत की तुमचे एका एजन्सीचे 2 डायरेक्टर्स रात्री 2:30 वाजता जातात एकामेकाच्या विरुद्ध ऑफिसमध्ये भांडायला आणि 3:30 वाजता दुसरा माणूस येऊन त्यांना सांगतो की आता तुम्ही दोघं पण घरी जा, मला नेमलेलं. यू आर दॅट फनी. त्यांच्या केसमध्ये त्यांच्या सगळ्या ज्या सिक्युरिटी अँड इंटेलिजन्स एजन्सीज असतात इन टर्म्स ऑफ देअर हेड्स हॅव टू गेट क्लिअरन्सेस फॉर अपॉइंटमेंट फ्रॉम पार्लिमेंट. द एक्झिक्युटिव्ह विल नॉमिनेट, द फायनल अप्रुव्हल विल कम फ्रॉम पार्लिमेंट. म्हणजे जोपर्यंत अमेरिकन सिक्युरिटी किंवा इंटेलिजन्स एजन्सीजच्या केसमध्ये काँग्रेस हो म्हणत नाही तोपर्यंत अध्यक्षांनी नेमलेला मनुष्य हा कायम टेम्पररी हेड असतो. It's only when a congressional bipartisan committee will say yes, we approve of this appointment, that the person actually gets to occupy the office. But तुमच्या केसमध्ये the act of appointment is final. You don't meddle with that. Nobody meddles with it. म्हणजे असं जरी तुम्ही म्हटलं की बाबा ठीक आहे, we'll constitute a parliamentary committee in proportion to the elected strength of the Lok Sabha, फिर भी हमारे पास ऐसा कमिटी नहीं है. आणि म्हणून ऑल ऑफ दिस इज ट्रबलसम की इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन की जिथं द एग्जीक्यूटिव हैज़ एग्जीक्यूटिव का खाली प्रॉब्लम क्या है कि एग्जीक्यूटिव एक 5 ईयर टाइमलाइन पे काम करने वाली चीज़ है. एग्जीक्यूटिव्हला त्याच्या पलीकडे काहीही कळत नाही. त्याला फक्त एवढंच कळतं की बाबा गेल्या 5 वर्षापूर्वी मला निवडलेलं होतं, 5 वर्षानंतर मला परत निवडून द्यायचं. त्याचं दुसरं लॉजिक नसतं. आणि त्याच्यामुळे ती कुणाच्याही आयुष्याचं जे काय वाटोळ करू शकते ते एका अर्थाने प्रोफाउंड आणि टोटल आहे. म्हणजे प्री मॉडर्न सेटिंग वी कुड अंडरस्टँड दिस की बाबा द स्टेट क्लेम्ड की आय हॅव कंप्लीट अथॉरिटी ओव्हर यू बिकॉज द किंग सेड दॅट मी कुणालाच रिस्पॉन्सिबल नाही, आय एम रिस्पॉन्सिबल ओनली टू गॉड. सो गॉड वॉचेस ओव्हर मी, आय वॉच ओव्हर यू. पण दॅट्स नॉट द सिच्युएशन इन विच वी फाइंड आवरसेल्व्स इन दिस. आताच्या घडीला आपण त्या कंडिशनमध्ये नाही ना, वो वाला कंडिशन तो है नाही. मग हाऊ कॅन द एक्झिक्युटिव्ह अग्री टू समथिंग लाईक दिस. होतं कैसे आहे की असं सुचतंच कसं की आपण असले धंदे करू शकतो. काय नाही, ते काँग्रेसवाल्यांनी केलं, आम्ही फक्त त्याला रिइश्यू केलेलं आहे. वी आर नॉट डुइंग एनिथिंग. क्लासिकल लिबरल प्रॉब्लेम इन दिस कंट्री बीइंग की नाही, वी कांट even if the Congress has done it, we can't trust the BJP with it. आम्ही हा प्रश्न विचारला जाणार नाही की why did the Congress not change this? Is the Congress ready to commit itself to more legislative scrutiny after coming back to power? नहीं, हम ऐसे कोई सवाल नहीं पूछने वाले. हम बस इतना ही करने वाले हैं कि no, the BJP can't be entrusted with powers as phenomenal as this. एकंदरीत सगळ्या मॉडर्न स्टेट्स हाच उद्योग करतात. आणि नंतर सिक्युरिटीच्या बाबतीतला सगळ्यात फंडामेंटल प्रॉब्लेम असा आहे, पॉईंट हा आहे की सिक्युरिटी जसं जसं एस्पेशली आफ्टर द 1990s द कमिंग इन ऑफ द मार्केट इन केसेस लाईक से फॉर एक्झाम्पल इंडिया स्टार्ट्स बिकमिंग अन ॲक्टिव्हिटी की ज्याच्यातनं स्टेटचे अधिकार, स्टेटची एकंदरीत अथॉरिटी कीप्स गेटिंग हॉलोड आउट. त्या केसमध्ये द ओनली डोमेन वेअर द स्टेट reigns completely supreme and has no challenge is what is called a national security. बाकी सगळ्याच्या केसमध्ये you have the market as a major challenger to both the state's authority as well as its aura. ये एक डिफॉल्ट किस्म का फील्ड ऐसा है कि इधर आप बिल्कुल ही नहीं कह सकते हो नॅशनल सिक्युरिटीच्या बाबतीत मार्केट काय नाही असू शकत ना. नॅशनल सिक्युरिटीच्या बाबतीत मार्केट तेवढंच असणार आहे जेवढं स्टेट क्रिएट करणार आणि टॉलरेट करणार. मार्केट सिक्युरिटीच्या नॅशनल सिक्युरिटीच्या बाबतीत त्याच्या पलीकडे मार्केट नाही ना क्रिएट करता येत. स्टेट जेवढं अप्रूव्ह करेल, जेवढं टॉलरेट करेल तेवढंच होणार. तो फायनली जाऊन हा एक मात्र असा डोमेन राहतो की ज्याच्या माध्यमातून स्टेट तिच्या हातातनं आणि
इरोड झालेली जी काही गेल्या 25 वर्षातली सत्ता आहे ती एका अर्थाने क्लेम बॅक करण्याचा क्लॉबॅक करण्याचा प्रयत्न जो करू शकते ती फक्त एवढ्या एकाच डोमेनमध्ये करू शकते. Once you say that this is a national security issue, then this becomes a default game by which the state can accumulate massive power, unbelievable power, unbelievable and unchallengeable power. मी एकदा म्हटले की नॅशनल सिक्युरिटी मग म्हटल्यानंतर सगळे तुम्ही कसल्याही प्रकारचे प्रश्न विचारू शकत नाही. जोपर्यंत एजन्सीज कन्सर्न डोंट क्लिअर यू आउट saying okay ठीक आहे, we don't have a problem with whatever you have done and you can go your own way, तोपर्यंत this matter is going to stay pending, permanently pending. We are going to keep a watch on you and we are not going to let this go off. So state ज्या प्रकारची सत्ता क्लेम करू शकते through something called as national security, then complicated further with the problem of countries like India and Pakistan कि जिधर national security good enough, nation itself is an unformed entity, half formed entity, yet to be formed entity. मग म्हटल्याच्या नंतर नॅशनल सिक्योरिटी अक्वायर्स अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर. सो पाकिस्तान की जैसे उसकी केस में जो बोला जाता है कि बाबा इट इज अ नॉट वेरी वेल थॉट ऑफ स्टेट, इट वॉज नेवर अ वेरी वेल थॉट ऑफ नेशन. अपनी केस में वी आर येट अ नेशन टू बी फॉर्म्ड. National security becomes a default way by which a certain sort of pre-modern unequal distribution of power can be defended, can actually be defended. म्हणजे आनंद गोस्वामी जे रोज रात्री टीव्हीवर बसून करतो ते नॅशनल सिक्युरिटी असतं आणि त्या केसमध्ये ते डिफेंड करतात की आम्हाला हा प्रश्नच विचारता येत नाही की तो ज्याला म्हणतो द नेशन वॉन्ट्स टू नो, तो nation wants to know, he nation, how can the nation ask this question to Republic TV, na? How can Republic TV claim to be the voice through which the nation wants to know? What happens is national security becomes the avenue through which a certain sort of unequal distribution of power can be visualized, can be defended, can actually be consolidated. इंडिया की केस में वैसे भी नेशन एक हाफ फॉर्म्ड एंटिटी है, वो पूरी तरह से बना ही नहीं. आपण काही नेशन नाही आहे. आपण जे काही असू, मी जसं कायम सांगितलेलं आहे, आपण नेशन ज्याला असतो, ज्याला आपण क्रिकेट खेळतो ते पण पाकिस्तानचं, तोपर्यंत आपण काही नेशन नसतो. तर त्या केसमध्ये जिथं तुम्ही नेशनच नाही आहे तिथं मग नॅशनल सिक्युरिटीची डिबेट ही ज्यावेळेला अशांगणी जाते त्याला ती एक्झॅक्टली काय करू पाहते, तर जे एक आणि इनइक्वल पूर्वीचं डिस्ट्रीब्युशन होतं सत्तेचं, आम्ही शॉर्ट ऑफ ते डिस्ट्रीब्युशन जस्टिफाय करतोय. म्हणजे आय डोंट नो हाऊ मेनी टाइम्स हॅव यू सीन दिस. दिस इज जस्ट वन डायमेन्शन ऑफ इट, नॉट मेनी अदर डायमेन्शन दॅट वन नीड्स टू टॉक. नॅशनल सिक्युरिटीच्या नावाने जे प्रश्न विचारले जातात त्या प्रश्नांमध्ये एक्सपर्ट्स आणि द डिफेंडर्स ऑफ द नेशन म्हणून जे लोक बोलतात ते कधीही स्त्रिया नसतात, ते कायम पुरुष असतात. So how is it that India's national security can be better vocalized by only men? Why is it that men are always the only people who can talk about national security? How many women write about national security? कितने लोग मालूम है तुमको कि जो औरतें हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में लिखती है? I'm saying national security, I'm not saying diplomacy or international relations. ती जी एक जुनी इनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन आहे ना, तिला कन्सॉलिडेट करण्याचा सगळ्यात डिफॉल्ट मार्ग आहे. मग म्हटल्याच्या नंतर ज्याला तुम्ही असं म्हणता ना की आम्हाला नॅशनल सिक्युरिटी डिफेंड करायची आणि त्याच्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन काय करता त्याच्यावर नजर ठेवायची, मग म्हटल्याच्यानंतर बरं आहे ना, मग तुम्ही ऑपोजिट एंडकडनं जे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येतात ते प्रॉब्लेम्स येणारच आहेत ना. कि मग who is it that you are watching over? We are watching over women, we are watching over religious minorities, we are watching over linguistic minorities, we are watching over sexual minorities, we are watching over people who are scheduled caste, we are watching over people who are scheduled tribes. Now who is watching? Somebody who is nothing of this. It's as simple as that. येते काय लक्षात? ह्यो प्रॉब्लेम आहे. ते आर्टिकल्स चांगले आहेत, गो थ्रू देम.
पण ते आर्टिकल्स सगळेचे सगळे इसेन्शियली आर जस्ट हिंटिंग ॲट दिस होल प्रॉब्लेम अँड हिटिंग ॲट इट की प्रॉब्लेम BJP आहे. क्लासिकल अमेरिकन लिबरल प्रॉब्लेम की we didn't have a problem with Obama, we have a problem with Trump. We find Trump to be somebody who is crazy simply because he is not like us. Our American liberals talking about Trump, especially in the domain of national security, is great fun. त्याच्यासारखी मजेदार गोष्ट दुसरी कुठली की तो माणूस सांगताना सांगतो की मी इथनं विड्रॉ करणार, मी तिथनं विड्रॉ करणार, मी किम जॉंग इलशी बोलून येणार, मी झी जिनपिंगशी बोलून येणार. हे तिथं न्यूयॉर्कमध्ये बसून त्याची गंमत करत बसतात. आमच्या माणसाला 2009 मध्ये नोबेल अवॉर्ड मिळाला होता फॉर पीस. आणि आमचा माणूस टेक्निकली इज रिस्पॉन्सिबल, द ओबामा प्रेसिडेन्सी इज टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग अमेरिकाज मोस्ट वॉरलाईक प्रेसिडेन्सी इन रिसेंट टाइम्स. म्हणजे जेवढे उचापती ओबामानी अंडर दिस होल आयडिया कॉल्ड ॲज फायटिंग वॉर्स फॉर अमेरिका केलेली आहे तेवढी पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर दुसऱ्या कुठल्याही राष्ट्रपतींनी केलेली नाही. द नंबर ऑफ थिंग्स दॅट ही हॅज फॉट, the number of bombs that have been dropped, the number of things which have been done in the name of national security. आणि तरी ओबामा इज अ बेटर मॅन अँड ट्रम्प इज मॅड. येते का लक्षात? त्यामुळे ना काहीतरी फंडामेंटल लिबरलच प्रॉब्लेम आहे. असो, सो दिस इज व्हॉट आय हॅड टू से. अब तुम लोग बोल.